ثم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة وأولياء السهم وسنة الرسول وفراهي كيسوع الرسول أبو حامد الغزالي وسنة الشاجري البغدادي وسنة شيبة الدين النكسبندي وسنة وشيخ أحمد الرفاعي وسنة وسنة القني وسنة وفراهي جل الدين ابن عربي قدس الله سرهم ونور ذريعهم يعني درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سيدنا عبد السلام المسيسي وإلى حضرة أبو حسن السزيلي وإلى حضرة أبو أبس المرسي وإلى حضرة ابن عطية الإسكندري سيد ابن عجيبة إلى شرقاوي وإلى حضرة أبو ياسين محمد النبي المالكي وإلى أحمد الصديق والشيخ مربي روح الشيخ محمد ضياء الدين السني وقدس الله سره ونور ذريعهم يعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا خلبا إلى حضرة شيخنا وإلى حضرة فيليس رحية صاح المحفوظ إلى كحج ميمون حميد وسلم في الشمس العارفين وإلى حضرة شيخ مسلم عبد الله سجد قدس الله سرهم ونور دارهم ويعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لآبائنا ولأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا أستاذنا مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك دعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب ستجب لي أمين يا راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب وكشف لكل الكروب وكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كمالك أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajah di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua. Diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali hadir untuk kita belajar bareng tentang kalam-kalam hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Iskandari. Yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada kalam hikmah yang ke-44. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darain amin Allahumma amin. Aslun aslu kulli ma'asiyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Pangkal atau pokok dari semua maksiat, ya, aslu kulli ma'siyatin, pangkal dari tiap-tiap maksiat atau seluruh maksiat, wa ghaflatin dan ghaflah, wa syahwatin dan syahwat, ar-ridha 'anil nafsi, adalah ridho atau puas terhadap diri sendiri.
wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin. Dan adapun pangkal dari setiap ketaatan, kesadaran dan kesucian, adamur ridho minka anha, tidak adanya ridho, kepuasan diri darimu atas hawa nafsu atau atas hawa nafsu. Jadi kalam hikmah ini memberikan aksentuasi dan penekanan kepada kita agar kita senantiasa mengawasi hawa nafsu dan jangan pernah biarkan hawa nafsu itu merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Kepuasan ini seperti halnya mungkin kita sholat. Wah, saya sudah sholat berjamaah, saya sudah sholat duha, saya sudah sholat hajat, wah saya sudah luar biasa. Ini artinya memberikan ruang kepada nafsu merasa puas atas apa yang dilakukan. Sehingga hal ini menimbulkan apa? Menimbulkan perasaan ujub. Ya, perasaan bangga terhadap diri sendiri. Maka Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa salasun muhlikat, ada 3 yang menghancurkan, yang merusak. Apa itu? Syuhun muta'un, kekikiran yang dipelihara, wahawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i ala nafsihi, dan bangganya seseorang terhadap dirinya. Ya. Jadi kita harus mengidentifikasi bahwa nafsu itu pada dasarnya selalu menyeru pada keburukan. Pada keburukan. Makanya kita harus mukhalafah terus dengan hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini menjadi musuh selamanya bagi kita. Kenapa? Karena nafsu ini selalu menyemburkan perintah. Ya, perintah keburukan kepada kita. Bagaimana Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Kata Nabi Yusuf, sesungguhnya nafsu sungguh-sungguh memerintahkan kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan kasih sayang atau rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja nafsu yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah? Karena sekali lagi nafsu ini memang tidak akan pernah terbunuh. Kalau terbunuh nafsu ini, kita pun akan hilang. Nafsu ini sesuatu yang selalu menyertai kita untuk bisa menjadi kendaraan kita bahkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Al-Ghazali menggambarkan nafsu ini seperti kuda. Sementara badan ini seperti gerobaknya. Sementara ruh ini adalah seperti kusirnya yang mengendalikan kuda. Yang andaikan kita tidak menggunakan kuda itu, kata Imam Al-Ghazali, maka kita tidak akan pernah segera sampai pada tujuan. Jadi di sisi lain, bahwa kuda ini kalau dia tidak dijinakkan, membuat kita celaka. Tetapi kalau dia dikendalikan oleh kita, ini akan mempercepat perjalanan menuju Allah. Nah, kemudian nafsu itu makanya dibagi ada 7 nafsu. Pertama adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu apa? Nafsu ammarah adalah nafsu yang selalu mengajak manusia pada keburukan. Bukan hanya mengajak pada keburukan, dia bahkan bangga dengan keburukan yang dilakukan.
menceritakan kepada orang lain atas keburukan-keburukan yang dilakukan. Tahu nggak? Aku ini sudah bisa minum bertahun-tahun nggak apa-apa, nggak pernah sakit saya. Bahkan setiap malam saya minum. Nah, ini ditunjukkan ke orang, bahkan bangga dengan perbuatan buruknya itu, maka itu disebut dengan nafsu ammarah. Kemudian yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang penuh dengan penyesalan. Menyesal, dia selalu mengkritiki diri sendiri, tetapi dia belum bisa move on atau bangkit dari perbuatan buruknya itu. Tapi dia sadar bahwa yang saya lakukan ini buruk. Namun dia belum bisa mengendalikan keburukan itu. Dia dikuasai keburukan itu meskipun dia sadar. Dia tahu bahwa mencuri itu nggak baik, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya dari tidak mencuri. Ya gitu. Itu namanya nafsu lawamah. Ya. Kemudian ada namanya nafsu malhamah. Nafsu malhamah ini kadang menang, kadang kalah. Ya, kadang menang, kadang kalah, dan dia belum bisa stabil. Kadang-kadang suatu saat ada baiknya, baik banget, sholat berjamaah berminggu-minggu selanjutnya, setelah itu hilang dari masjid. Nah, ini nafsu apa? Malhamah ini. Ya, dia kalau sudah baik itu berapa hari baik, setelah itu langsung namanya futur. Dia mengalami down. Kenapa? Karena mungkin bangga, aku sudah sholat 2 minggu, nggak apa-apa lah 2 hari aja nggak sholat. Gitu itu nafsu apa malhamah. Nah, kemudian yang keempat itu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini sudah kokoh dia, stabil, tidak terpengaruh dengan siapapun saja. Orang ini meskipun sudah ada di tempat orang-orang yang mungkin jelek secara akhlak, dia tidak terpengaruh. Kenapa? Karena hatinya sudah tamkin, kokoh bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah ini dia mampu membedakan baik dan buruk. Atas keburukan dia benar-benar tinggalkan. Atas kebaikan dia bersegera untuk melakukan. Dan andaikan dia nanti terjatuh dalam keburukan, dia segera bangkit dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah sampai nafsu mutmainnah ini orang bertakwa. Tapi orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan maksiat. Orang bertakwa bisa saja dia melakukan maksiat, tetapi dia langsung sadar bertobat kepada Allah. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan apabila dia dzalamu anfusahum, apabila dia melakukan kesalahan, fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau mereka zalim kepada diri mereka sendiri, maka kemudian ingat Allah lalu istighfar kepada Allah. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Jadi sekali lagi, orang bertakwa itu bukan orang yang suci dari kesalahan sama sekali. Justru orang bertakwa itu menganggap ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia merasakan betul-betul, oh betapa hinanya diriku ini. Sehingga dia semakin semangat untuk mendekat kepada Allah. Ya kan? Kan kadang-kadang kan kita timbul nih perasaan kita lebih baik daripada orang lain. Maka Allah jatuhkan kita pada maksiat, oh ternyata aku ini juga hina ya. Aku ini penuh dosa. Sehingga kemudian dia ada spirit bertobat. Inilah yang kata guru saya, mendaur ulang sampah menjadi emas. Ya, mendaur ulang yang dosa menjadi kebaikan. Yubaddilullahu sayyiatim hasanat, mengganti keburukan dengan kebaikan. Dengan apa? Dengan bertobat kepada Allah. Nah, kemudian yang kelima ada namanya nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah apa? Ini terkait dengan apapun yang terjadi dalam kehidupanku ini, saya yakin ini semua dari Allah. Maka dia ridho. Ini nafsu kan kadang-kadang ada orang sholatnya udah bagus, tahajudnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi ada masalah, dia sering ngeluh. Berarti dia memang masih nafsu, sudah sampai pada nafsu mutmainnah, tapi belum sampai pada nafsu rodiyah. Ya. Karena ada kan orang yang bilang, aku inilah
sudah sholat tahajud, sudah bisa membantu fakir miskin, bahkan saya sering nyantuni anak yatim setiap bulan, saya ini sudah hataman Quran, tapi kenapa kok Allah tetap saja memberikan musibah kepada saya? Nah, dia mutmainah sudah bagus mungkin, tapi dia belum sampai pada nafsu rodiyah. Nah, kemudian yang ke-6 ya. Yang ke-6 namanya nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah itu apa? Nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini selalu sejalan dengan Allah. Selalu sejalan dengan Allah. Dia tidak pernah sedikit pun berselisih dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda bahwa seorang itu telah diridhoi oleh Allah, dia selalu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu mardiyah. Nah, terakhir adalah nafsu kamilah. Nafsu kamilah itu apa? Nafsu yang sempurna. Artinya apa? Dia menerima semuanya dengan sempurna. Tidak ada semua yang dianggap buruk, dipilah ini yang baik, ini yang buruk. Lalu kemudian yang buruk dibuang, yang baik diambil, tidak. Semuanya itu diambil oleh dia. Kenapa? Karena disadar bahwa semuanya itu minallah. Setiap yang minallah itu pasti baik. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Ketika itu adalah ketaatan, kita responnya dengan cara memuja-muji Allah. Apabila itu keburukan, apabila itu dosa yang kita lakukan, kita bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya keburukan itu kita lakukan dengan minta ampun, dosa, lalu kita tanggapi, respon dengan minta ampun, maka kita langsung jadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, orang itu tidak akan pernah menjadi kekasih Allah kalau dia tidak bertobat. Dan orang tidak akan pernah bertobat kalau dia tidak merasa berdosa. Nah, makanya malaikat itu hanya memintakan ampunan, tidak pernah minta ampun. Memintakan ampunan untuk kita, untuk para ahli ilmi, orang-orang yang belajar ilmu, orang-orang yang ngajar, itu dimintakan ampunan oleh para malaikat. Memintakan ampunan untuk kita. Tapi dia tidak minta ampun. Kenapa? Aku ini suci dan aku selalu mensucikan Allah. Tidak pernah melakukan dosa, makanya bagaimana aku istighfar? Nah, manusia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan, tetapi ketika kesalahan itu bisa disikapi dengan kebaikan, maka membuat orang itu langsung menjadi kekasih Allah. Makanya kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah bertobat. Apa bedanya taubat dan istighfar? Nah, ini perlu kita coba, karena selama ini kan ya istighfar, taubat, ya istighfar dan taubat sama saja. Tidak, ada bedanya. Istighfar itu adalah ucapan yang diucapkan oleh bibir ini, lisan ini istighfar, minta ampun kepada Allah. Ampun raja, itu diucapkan oleh lisan, minta ampun. Tetapi taubat itu adalah wilayah batin. Ada penyesalan, an-nadmah di dalam diri kita. Menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan. Jadi orang yang bertobat pasti istighfar. Tapi orang yang istighfar belum tentu bertobat. Ya. Jadi bagaimana? Istighfar itu memang muncul dari perasaan an-nadm, atau menyesal atas apa yang kita lakukan. Atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah kemudian, kalau ada nikmat, nikmat itu baik, maka kita bersyukur. Kalau ada musibah juga baik. Apabila itu bisa mendongkrak kesabaran kita. Ya kan? Kalau kita punya musibah, lalu itu bisa kita sabari musibah itu, maka itu akan membuat dosa-dosa kita bersih oleh karena musibah. Saya kemarin baca di Syarah Al-Hikam juga disebutkan ada orang yang Allah beri musibah, yang apabila dia mendapatkan musibah itu, maka dosa-dosanya akan runtuh seperti daun yang runtuh dari pohonnya. Ya. Jadi
Ada dosa yang mungkin bisa selesai dengan istighfar, tapi ternyata ada dosa yang mungkin istighfar pun tidak mampu menghapus dosa itu. Kenapa? Karena kata Ibnu Jauzi, istighfar kita ini masih perlu diistighfari. Ya, istighfar yang main-main. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah. Dengan musibah itu dia merasa hina di hadapan Allah. Lalu karena musibah itulah dia akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang disampaikan oleh Rasulullah, ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan keletihan bagi seorang suami, bagi seorang ayah mencari nafkah untuk keluarganya. Karena dia cari sulit mencari pekerjaan, sulit mencari nafkah untuk keluarga, tapi dia terus berusaha dengan keras, saking letih dan payahnya, maka kepayahan dan keletihan itu akan menghapus dosa-dosanya. Ya, akan menghapus dosa-dosanya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kembali dalam diri kita ini, kadang-kadang kalau kita ini sudah secara simbolik, secara dohir kita soleh, setiap ada khataman Quran pasti ada dia, setiap ada sholat berjamaah pasti ada dia, setiap ada sholat tahajud berjamaah dia pasti hadir, ya toh? Setiap ada zikir bersama pasti ada dia. Di mana-mana ada aku. Maka kemudian kadang-kadang amal dohir ini menipu kita. Jika kemudian amal dohir itu menumbuhkan perasaan puas ke dalam hati. Aku ini sudah sholat, aku ini sudah ini. Akhirnya timbul apa tadi? Timbul namanya ujub. Ujub. Dan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, sesuatu yang lebih aku takuti daripada syirik, daripada kekafiran, ya, daripada setan, apa yang ditakuti? Yang paling aku takuti, kata Rasul, adalah ada ujub di dalam hati kita. Karena ujub itu apa? Ujub itu menisbatkan kebaikan itu kepada dirinya sendiri. Seolah-olah yang berbuat selama ini, beramal selama ini, melakukan hal yang soleh selama itu diri kita. Padahal itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu berhati-hati. Inilah yang menjadikan kita ini perlu belajar ilmu al-hikam ini sebenarnya di situ. Karena takut-takut kita ini seolah-olah kaya di dunia dengan amal-amal kebaikan kita, tapi kemudian di akhirat ya ternyata kita muflis. Kita menjadi orang yang bangkrut. Guru saya pernah menyampaikan, banyak orang mati bukan karena penyakit fisik. Fisik dalam bentuk yang terlihat oleh mata, misalnya kudisan, kurap, misalnya yang terlihat luka, tidak itu. Tapi ternyata banyak orang wafat oleh karena sakit dalam. Ya, liver, jantung, dan macam-macam. Ini dalam ini. Nah, artinya apa? Banyak hati kita mati bukan karena maksiat lahir, tapi karena maksiat batin. Coba di dalam kitab Kutul Qulub diceritakan oleh Abu Thalib Al-Makki sebuah kutipan hadis. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, ada orang yang dia beribadah dengan tekun selama 50 tahun. Sampai kemudian karena dia istiqomah ibadahnya, dia itu yakin, aku ini ahlul jannah. Ini aku ahlul jannah. Ternyata satu jengkal sebelum kematiannya tiba, dia melakukan amal-amal ahli neraka. Sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah ini yang kita takutkan. Ini sepanjang 50 tahun beribadah kepada Allah. Dan dia yakin nih, saya sudah ahlul jannah. Tapi ternyata satu jengkal sebelum kematiannya tiba, itu dia melakukan amal keburukan, ya. Lalu kemudian mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kan mungkin ada dulu kisah dua bersaudara.
Yang pertama ini sering ke masjid baca Quran. Yang satunya lagi sering ke diskotik. Sering ke diskotik. Setiap hari ini istiqomah ke diskotik, ya ini istiqomah ke masjid. Kemudian tiba-tiba yang sering ke masjid itu sudah merasa amalnya banyak. Pasti sekali lah saya ke diskotik. Masa adik saya ke diskotik, saya nggak ke diskotik sekali aja. Masuklah dia ke diskotik sementara adiknya jenuh. Diskotik aja sudah jenuh dia mau ke masjid. Mau ke masjid. Ternyata ketika di diskotik itu akhir dari kehidupannya. Akhir kehidupannya. Yang ahli diskotik tadi di masjid, dia mati di masjid. Yang saudaranya ini, yang ahli masjid tadi, mati di diskotik. Kita nggak pernah tahu rahasia kehidupan kita. Makanya nanti yang akan menjelma pada saat kematian itu adalah apa yang ada di dalam hati. Itu kata Imam Al-Ghazali. Apa yang ada di dalam hati. Kalau hati kita baik, nanti akan terpancar dalam kematian kita kebaikan. Pasti nanti akan ada kebaikan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang di dalam ini akan tampak melalui kematian. Kalau sekarang ini belum tampak ini. Karena mungkin ada yang seperti saya masih pura-pura baik, kata-kata baik, kan kita nggak pernah tahu. Tapi pada akhirnya bahwa yang ada di hati ini yang akan zuhur, yang akan tampak ketika kematian itu tiba. Nah, ini maksudnya. Makanya sekali lagi kita tidak boleh merasa suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Ya. Janganlah kau merasa suci karena Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Ya. Jadi inilah yang harus kita tekankan biar kita ini jangan puas. Karena kadang-kadang kalau sudah puas lalu kita merasa lebih baik daripada orang lain, kadang kita merendahkan orang. Bukan hanya sekedar dia yakin dirinya masuk surga, tapi kadang-kadang dia sudah bisa memberikan fatwa orang masuk neraka. Yakin sekali orang lain masuk neraka, tapi dianya masuk surga. Padahal dalam hadis kan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kau dihisap. Enggak usah menghisap orang lain. Enggak penting menghisap orang lain. Orang lain itu hanya sekedar kita nasihati. Yang dihisap itu diri sendiri. Belum tentu kita ini ngeritik orang kita yang lebih baik daripada yang kita kritisi. Ya, dan kalaupun dia buruk menurut orang lain, belum tentu akhir kehidupannya itu lebih buruk daripada kita. Belum tentu. Ini masih sama-sama berjalan. Katanya guru saya, sama-sama murid itu tidak boleh menilai. Sama-sama murid tidak boleh menilai. Yang berhak menilai murid itu hanya guru. Kita ini sama-sama berjalan menuju Allah, nggak usah saling menilai. Fokus pada diri sendiri saja. Karena nanti finishnya yang tahu ya Allah. Kita nggak tahu finishnya kita ini gimana. Ini. Kenapa tadi kita tidak boleh puas terhadap nafsu untuk bisa menyingkirkan apa tadi? Ujub. Perasaan kita lebih baik atau perasaan kita yang melakukan apa yang kita jalani ini. Di sini sebutkan kenapa kita tidak boleh ridho kepada hawa nafsu. Katanya, li'anna ridho anha yujibu taghyiyatan uyubiha wa musawiha. Karena sesungguhnya ridho terhadap nafsu itu bisa membuat orang menutupi aibnya dan kejelekan-kejelekannya. Dia tidak mau tahu keburukan-keburukan dirinya. Yang penting aku tahu ini kebaikan-kebaikan saya. Dia menghitung-hitung kebaikannya, tapi lupa menghitung keburukannya. Seperti orang, dia tidak mau lihat ATM, tak mau ngecek ATM karena takut di sana nggak ada uang. Kalau nggak ada uang menderita lah saya, udahlah pasti nggak ada apa, pasti ada banyak uang di situ. Makanya nggak dicek-cek di situ, ya. Kalau dicek nggak ada uangnya nol, gitu ya. Ya kita gitu. Ya, kita ini seringkali hanya yang ditampakkan yang kita ingat, yang kita kenang kebaikan-kebaikan kita. Tapi keburukan kita tidak pernah kita teliti. Ya. Kemudian wa yasiru qabihan hasanan, dan menjadikan qabih yang buruk itu seolah-olah baik. Karena ditutupi nggak mau disingkap.
Ya. Faman radiya an nafsihi istahsana halaha wa sakana ilaiha. Dan barang siapa yang ridho terhadap dirinya, maka dia menganggap bagus keadaan dirinya. Dan dia tenang dengan itu semua. Ya. Makanya bagaimana kita ini bisa menjadi, oh saya ini masih banyak kesalahan, banyak kurang. Ya kita harus memiliki teman yang secara ilmu, secara amal harus lebih tinggi ketimbang kita. Sehingga kita ini menganggap kita ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Jangan berkawan, bersahabat dengan orang yang derajatnya di bawah kita. Karena kita nanti akan menganggap, saya sudah bisa ini, dia belum bisa apa-apa. Saya sudah sholat berjamaah, dia belum sholat berjamaah. Ya, seperti ada seorang anak-anak sekolah, dia nilainya 40. Sampaikan kepada ayahnya, ayah, saya nilai 40. Waduh, kok 40 kamu? Kenapa kamu nggak naikkan lagi? Iya ya, tapi nggak apa-apa ya. Karena teman saya masih aja yang nilainya 25 ya. Jadi dia memberikan toleransi dan merasa puas dengan 40 itu. Sehingga dia tidak naik. Tidak naik. Agree dia nggak akan naik itu. Kenapa? Tadi merasa puas dengan apa yang dilakukan. Kemudian wa man istahsana hala nafsihi wa sakana ilaiha. Dan barang siapa yang merasa baik hal dirinya, wasakana ilaiha, dan tenang, merasa tenang ilaiha kepada hawa nafsunya, istaulat alaihil ghaflatu anillah, maka ghaflah itu akan menguasai, ghaflah kepada Allah akan menguasai dirinya. Dia terus lalai saja. Kenapa tadi? Karena dia tidak mengoreksi diri. Makanya saya sudah pernah sampaikan di sini bagaimana Haris Al-Muhasibi. Beliau mengarang kitab namanya Risalatul Mustarsyidin. Saya baca kitabnya luar biasa. Beliau ini disebut muhasibi ternyata adalah karena beliau ini setiap malam menghitung dosa-dosanya. Dosa pikiran, dosa lisan, dosa pendengaran, semua anggota tubuh dia koreksi, dia hisap oleh dia. Sampai kemudian setiap satu dosa itu satu kerikil. Satu kerikil. Maka karena banyaknya dosa yang dia lakukan, yang dia hitung, itu rumahnya dalam satu bulan itu penuh dengan kerikil. Ya Allah, dosaku banyak sekali. Tetapi kita kan tidak, yang dihitung kita kebaikan. Robi Al-Adawiyah menyampaikan kepada muridnya, wahai muridku, kenapa kalau kamu melakukan kebaikan itu dihitung? Zikir kamu dihitung, subhanallah, 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 bukti dari 33 udah selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kok keburukan nggak pernah kamu hitung, katanya dia. Ya, katanya siapa? Robi Al-Adawiyah kepada muridnya. Kamu kalau kebaikan itu kamu sering hitung. Bahkan salawat, berapa kali kamu salawat? 1000. Nah, nggak pernah lebih dari 1000 ya, 1000. Kok tahu kamu 1000? Kesalahanmu berapa kali kau lakukan? Nggak tahu saya. Nggak tahu kesalahan saya berapa kali. Ya? Padahal yang perlu dihisap oleh kita bukan kebaikannya, tapi keburukan kita. Dan kebaikan itu adalah kita sadari kebaikan itu dari Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, maka hasanatam faminallah. Wa man asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Ya, man asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ketika kita ditimpa mendapatkan kebaikan itu dari Allah, min Allah. Tetapi itu kalau keburukan itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Nah, ini pentingnya kita belajar Al-Hikam ini untuk apa? Untuk kita harus pengendalian hati hawa nafsu ini. Kemudian terakhir, wa aslu kullu ta'atin wa yaqdatin wa iffatin wa adamur ridha minka anha. Dan asal atau pokok tiap-tiap ketaatan dan kesadaran dan kesucian itu tidak adanya ridho terhadap hawa nafsu. Jadi kita mukhalafat. Mukhalafat itu selalu menentang, selalu posisi kita melawan hawa nafsu. Dan melawan artinya mengendalikan nafsu. Bukan kita yang dikendalikan nafsu. Nah, ini disebutkan. Siapa itu? Wa aslu kulli ta'atin muwafaqatin li amri wan nahyi.
Ya, ketaatan itu adalah muwafaqah, selalu bersesuaian sesuai dengan perintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Wa yaqdah, dan apun yaqdah dukhulu fi haratir rabbi wa tunabbihu lima yurdihi. Dukhul masuk dalam hadratir rabbi, dalam kesadaran hadir di hadapan Allah, dan dia selalu menghitung, memperhatikan apa-apa yang membuat Allah ridho kepadanya. Kemudian iffah itu adalah uluwi himmati anis syahwat, tingginya himmah, ya, tingginya himmah untuk meninggalkan syahwat. Adamur ridho minka anha fa illam yarda an nafsiha lam yastahsan halaha. Dan jika seseorang itu tidak ridho kepada hawa nafsunya dan tidak menganggap baik dirinya, walam yaskun ilaiha, dan dia tidak merasa tenang atas dirinya, wa man kana bihadil wasfi kana mutanabbihan mutayaqqatan. Dan inilah orang-orang yang punya sifat yaqdah, yang sadar, punya kesadaran, ya, sehingga nanti wabitai qad yatamakkana min tafaqqudi khawatirihi wa mura'atiha. Dan dia kemudian akan memiliki kesadaran untuk memelihara dan memeriksa nafsunya. Ya, memeriksa nafsunya. Jadi kita ini diberi ruang untuk selalu memeriksa nafsu. Periksa nafsu kita ini. Karena kadang-kadang nafsu ini, katanya Syarah Al-Hikam yang lain, nafsu itu lebih jahat daripada 70 syaitan. Kita kan sering nyalakan setan nih. Tapi ternyata nafsu itu lebih jahat daripada 70 syaitan. Makanya kita ini habis-habisan setiap hari menyalahkan setan. Bahkan kita untuk menyelamatkan diri kadang sering mengkambing hitamkan setan. Ya toh? Padahal ada yang lebih berbahaya daripada setan. Hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri. Makanya orang yang dia tidak bisa memeriksa hawa nafsunya, seolah-olah permukaannya itu baik, tapi sementara di dalamnya itu sebenarnya tergerogoti. Akhirnya banyak amal yang kita lakukan baik secara zahir, tapi di batinnya keropos, sehingga nilai zahir ini tidak memiliki value, nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hasud saja, dampaknya luar biasa. Ya. Innal hasad ya'kul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Ya. Hasud itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Bukan memakan besi, kata Mas Abdullah kemarin ngaji, bukan memakan besi nih, tapi memakan kayu bakar, akan jadi abu. Ya, amal itu jadi abu. Kalau besi kan enggak jadi abu. Ya, memakan kayu bakar berarti amal-amal yang banyak itu kemudian menjadi abu. Ini apa yang merusak amal-amal tadi ini? Ini bukan amal dohir ini. Yang merusak ini adalah amal batin. Dan kalau orang itu hawa nafsunya sudah terjinakkan, jinak, maka meskipun itu amalnya sedikit, tapi nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena disertai dengan hati yang bersih. Tidak ada kotoran. Kemarin saya juga baca, cukup orang mungkin melakukan amal yang sedikit. Aqallal amal kafin. Ya. Beramal sedikit itu cukup. Bi'ilmi billah, kalau disertai dengan ilmu Allah. Maksudnya apa? Pengetahuan tentang Allah.
Ma'rifat kepada Allah. Jadi orang ahli ma'rifat itu mungkin tidak banyak amal-amal dohirnya. Tetapi amal-amal batinnya dia melimpah. Makanya katanya Kyai Said Agil Siraj, kamu jangan pernah meremehkan orang yang sudah sampai ma'rifat. Dia nggak sholat seperti kamu. Boleh jadi dia tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tafakur sesaat, mengenal tafakur tentang alam semesta yang membuat dia kemudian kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Intinya bahwa kita ini sama-sama belajar untuk mendidik hati. Ada tadhib untuk mendidik hati, membersihkan hati ini agar hilang dari segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Karena sifat-sifat tercela ini lahir dari ridhonya kita terhadap nafsu. Dan agar apa? Agar kita bisa meraih sifat-sifat mahmudah. Sifat mahmudah ini hanya timbul ketika kita tidak ridho terhadap nafsu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.